श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे बुद्धिः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनौषोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोनिधयोमलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमीषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं प्रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासु भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा वो श्रुति क्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्बीजयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते
ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈರಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾ ಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನ ಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಯೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಮೂಲರಾಮ ಪದಾಸಕ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣಮಂಟಪಕಾರಿಣಂ ಗುರುಸ್ಮರಣಕರ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದ ಜ್ಞಾನಪಾದ, ಜ್ಞಾನಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಯ ಸೂತ್ರ ಉಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತಿ. ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಓಂ. ಅತಃ ಅತಃ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಮೋಕ್ಷೇತರ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಬ್ದ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಎಂ ಲೋಕಂ ಮನಸ ಸಂವಿಭಾತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಭಗವದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತಿ ಬಾದರಾಯಣ, ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿ. ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತಃ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಓಂ. ಇದು ಸೂತ್ರ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಯದ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಉಪಾಸನಾ ಉಕ್ತಾ, ಯದ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಉಪಾಸನೋಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ದರ್ಶನಾತ್ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯ ತಿಳಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಯದ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಉಪಾಸನಾ ಉಕ್ತ. ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ 3ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ, ತಸ್ಮಾತ್ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ತಸ್ಮಾತ್ ದರ್ಶನ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ,
ಮೋಕ್ಷೇತರ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಇತಿ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೆ. ಈ ರೀತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬಾದರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ ಎಂದು. ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಕಾಮಯತೆ ಯಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ತಂ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೆ ತಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಂ ಹ್ಯರ್ಚಯೇತ್ ಭೂತಿ ಕಾಮಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಾತ್. ಏನರ್ಥ ಈ ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿಗೆ? ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಶಬ್ದ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು ಮನಸಾತನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಸಂವಿಭಾತಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೋ, ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಸಂವಿಭಾತಿ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ, ಯಾವಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ಸಂವಿಭಾತಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು, ಜಿಲೇಬಿ ಆಗಲಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಬೋಂಡ, ಮಂಡಿಗೆ, ಹೋಳಿಗೆ, ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೋ, ಯಾವಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಯತೆ, ಯಾವ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ತಂ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೆ ತಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್, ತಂ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕವನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತಂ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೆ, ಜಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಅಂತಹ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ, ತಂ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೆ, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನಪಿ ಜಯತೆ, ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ಸಕಲ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತಿ ಕಾಮ, ಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ಭೂತಿ ಕಾಮ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ, ಯಹ ಭೂತಿ ಕಾಮ ಸಹ ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಂ ಹಿ ಅರ್ಚಯೇತ್, ಆತ್ಮಜ್ಞಂ ಅರ್ಚಯೇತ್, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಹೀಗೆ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ ಪೂರ್ವಂ ಉಪಾಸನೋಕ್ತ, ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆಯಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ, ಅತಃ ಅತಃ ಅಂತ ಇದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಅತಃ, ಅಂತಹ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅತಃ ದರ್ಶನತಃ, ಅಂತಹ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಪುರುಷೈಹಿ ಅರ್ಥ್ಯಮಾನಂ, ಪುರುಷರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವತ್ ಶುಭಂ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾವತ್ ಶುಭಂ ತಾವತ್ ಸರ್ವಂ ಆಪ್ಯತೆ ಏವ, ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಶುಭ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ ಶುಭ ಲೋಕಗಳು, ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಲ್ಪಡತವೋ, ತಾವತ್ ಸರ್ವಂ ಆಪ್ಯತೆ ಏವ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಲೋಕಗಳು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಸಕಲ ಕಾಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ, ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನತು ಮೋಕ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಮೋಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಕೂತಃ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೂತಃ ಯಂ ಯಂ ಇತಿ ಶಬ್ದಾತ್, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾತ್ ಅಂತಿದೆ. ಶಬ್ದಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಂ ಯಂ ಎಂಬ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದರಿಂದ, ಯಂ ಯಂ ಇತಿ ಶಬ್ದಾತ್ ಇತಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಾನ್ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಬಾದರಾಯಣರು, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮನ್ಯತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ. ಸಂವಿಭಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಂವಿಭಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛತಿ. ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸಂವಿಭಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡತಾನೋ ಒಂದರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನ, ತಮ್ ತಮ್ ಲೋಕಂ ಜಯತೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವನು ಜಯತೆ, ಜಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯತೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅವನು ಜಯತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ರಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನೋಡಿ, ನಚ ಇತಿ ನಚಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಏನು? ಶ್ರುತ್ಯಾದಿನ, ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಿನ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥೆ ಇಚ್ಛಾಭಾವಾತ್, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇತಿ ಯುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದೇ ಪ್ರಾಯೇಣ ಜ್ಞಾನಿನ ಇಚ್ಛಾಭಾವ ಪರತ್ವಾತ್. ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಿಂಗ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತಿ ಪರೀಕ್ಷಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನಿರ್ವೇದ ಮಾಯಾತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ಪ್ರಾಯೇಣ ಜ್ಞಾನಿನ ಅನ್ಯೇಚ್ಛಾ ಅಭಾವ ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇತರ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ, ನಿಜವೇ. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದರ ಇಚ್ಛೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ, ಯಾವ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ. ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ನಿಷಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಕಾಮನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಟ್ಟು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಚ್ಛೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಯೇಣ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಅನ್ಯೇಚ್ಛಾ ಅಭಾವ ಪರತ್ವ, ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತೋ ಶ್ರುತ್ಯವಲಂಬೇನ, ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶ್ರುತ್ಯವಲಂಬೇನ, ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡೇನೆ. ಯಸ್ಯ ಸೌಭರಿ ಕರ್ದಮಾದಿವತ್ ಭವತಿ ಇಚ್ಛಾ, ಸೌಭರಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ 49 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 50 ರೂಪಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಮುಂದಿನ 49 ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ದಮರು. 9 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಹೂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ದಮ ದೇವಹೂತಿಯರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಪಿಲರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೌಭರಿಗಳು, ಕರ್ದಮರು, ಮಹಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಸೌಭರಿ ಕರ್ದಮಾದಿವತ ಭವತಿ ಇಚ್ಛಾ ತಸ್ಯ, ಸೌಭರಿ ಋಷಿಗಳು ಕರ್ದಮರಂತೆ, ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮತ್. ಈ ಒಂದು ಕರ್ದಮರು ಸೌಭರಿಗಳ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಆಗಿದೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏತವರ್ಥಮಾಕ್ಷಿಪತ್ ಸೂತ್ರ ಉಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ. ಸೌಭರಿ ಕರ್ದಮರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಓಂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅದೇ ಬಾದರಾಯಣರ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಯಥಾನ್ಯೇಷ್ವಿತಿ ಜೈಮಿನಿ. ಓಂ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಸಹಾಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವ. ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ? ಜೈಮಿನಿಗಳಂತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಗಳಂತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ, ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಯಥಾಖ್ಯನ್ಯೇಷು ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ. ಯಥಾ ಅನ್ಯೇಷು, ಯಥಾ ಅನ್ಯೇಷು ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬುದು ಧನ, ದೇಹ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧನಾದಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ, ಯಾವ ಅರ್ಥ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಮುಂದೆ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ದೇಹದಂಡನ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸಾಧನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ, ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊದಲು ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇವ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ. ನೋಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷತ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಷು ತತ್ಸಾಧನ ಕರ್ಮ ಶೇಷತ್ವೇನ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಅಂಗ, ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ? ಯಥಾನ್ನೇಷು ಅಂದ್ರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವರ್ಗಂ ಧನಾ ದೇಹತೋ ವೈಗ್ರಹಾಚ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಂತಿ ಧೀರಾನತ್ವಧೀರಾ ಕುತಶ್ಚಿತ್ ಇತಿ ವದತಿ ಜೈಮಿನಿ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಏನರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ವರ್ಗಂ, ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಧನ, ನಾವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು. ದೇಹತಃ, ದೇಹದಂಡನ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸು. ಕಾಯಕ್ಲೇಶೋ ತಪಃ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಹದಂಡನ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಗೃಹಾಚ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ. ಸ್ವರ್ಗಂ ಧೀರಾಹ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಂತಿ. ಧೀರಾಹ ಧೈರ್ಯರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನತು ಅಧೀರಾಹ ಕುತಶ್ಚಿತ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕ ಅಂಗ ಶೇಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ. ಟೀಕಾಕಪ್ಪಾದರು ಈ ಭಾಷ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯದುಕ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ತತ್ರ ಅಸ್ತು ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನತ್ವಂ ನತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನತ್ವಂ. ಹಿಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಾಧನೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಜೈಮಿನಿಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯೇ ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನ ತತ್ ಸಾಧನಂತು ಕರ್ಮೈವ. ಆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮನೆ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು. ಆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಸಾಧನೆ ಹೊರತು
ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಯಾವ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಚ ಏವಂ ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವವಾದ ವಿರೋಧ. ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾದದ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥವಾದದ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ವಾದ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನ ಇದು ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವೇನ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮ. ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಯಥಾನ್ಯೇಷ್ವಿತಿ ಜೈಮಿನಿ. ಅದೇ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಪಿ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವೇನ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇತಿನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮೇಪಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ವಿರೋಧ, ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ವಿರೋಧ ಅನತಿರುತ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣ ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಏನು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಪರೆಯ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎಂ ಎಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ ಎಂಬ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬಂತು. ಆ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದದ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದದ ವಿರೋಧ ಬಂದೇ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದರ್ಶನಾದ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧನವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದೇ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್ ಅವರದ್ದು. ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಿ? ಬರಿತದನ್ನ ಹಿ ಶೇಷತ್ವೇ ತಥಾ ಪ್ರಯೋಗೋ ದೃಷ್ಟ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವು ಪರಂಪರೆಯ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಎಂ ಎಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೇಷತ್ವೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ, ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರೆ ತಥಾ ಪ್ರಯೋಗ ನಹಿ ದೃಷ್ಟ. ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇತಿ ರಚವಾಚ್ಯಂ, ಈಗ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನ ಕರ್ಮ ಶೇಷೇಪಿ ಧನಾದೌ ಸ್ವರ್ಗಂ ಧನಾತ್ ಇತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ನೋಡಿ, ಶೇಷವಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಧನೆ ಎಂಬೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಶೇಷವಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಗಂ ಧನಾತ್ ದೇಹತೋ ವೈಗ್ರಹಾಚ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಂತಿ ಧೀರಾ ನತ್ವಧೀರಾ ಕುತಶ್ಚಿತ್ ಅಂತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಧನಾದಿಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇಹದಂಡನೆ ಎಂಬ ತಪಸ್ಸು, ಇವುಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ. ಆದರೆ ಇವುಗಳೇ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹಂಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನಂತ ನೋಡಿ, ಧನಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು, ಆ ಧನಾದಿಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ತದ್ವತ ಅತ್ರಾಪಿ ಉಪಪತ್ತೇ, ಅಲ್ಲಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧನೆ. ಆದರೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂಗವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಧನಾದಿಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಧನಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತಾದರೂ ಆ ಧನಾದಿಗಳನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗಂ ಧನ ದೇಹತೋ ವೈ ಗ್ರಹಾಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತದ್ವದ್ ಅತ್ರಾಪಿ ಉಪಪತ್ತೇ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮನ್ಯತೆ ಇತಿ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅತ್ರ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ನಾಮ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರ್ಮಣೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯತ್ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಆಧಿಕ್ಯಾಪಾದಕತ್ವಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅತ್ರ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ನಾಮ ಕರ್ಮಣೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯತ್ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಆಧಿಕ್ಯಾಪಾದಕತ್ವಂ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಸಿಗೋದು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದಲೇ. ಆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಖ ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಸಿಗೋದು. ಆ ಸಿಗುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಿಕ್ಯ, ಅತಿಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಎದರಿಂದ? ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖ
ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖಾತಿಶಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸಹಾಯಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕರಣ, 9 ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ. ಈ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವತರಣಿಕ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ ಏನು ನೋಡಿ. ನಾನು ಜ್ಞಾನಸ್ಸೈವ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಶ್ರುತಿ ಬಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಒಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ, ಸಾಧನೆ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗನಬೇಡ್ರಿ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನವೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಎಂ ಎಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ. ಈ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂತಾಹ ಶ್ರುತೇ ಅರ್ಥಾಂತರ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದವನ್ನು ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನು? ಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗೋ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವೇನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರೇತಿ. ಏನು ಆಚಾರೇತಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯ. ಓಂ ಆಚಾರ ದರ್ಶನಾತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗಾದರೂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ ದರ್ಶನ, ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರ ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಏವ ದೇವಾದೀನಾಂ ಆಚಾರ ದರ್ಶನಾತ್. ದೇವತೆಗಳಾದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ ದರ್ಶನಾತ್ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವತೆಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆದರೂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ದೇವಾಹ ತಾವತ್ ದೇವಾಸ್ತಾವತ್ ಜ್ಞಾನಿನಃ. ದೇವತೆಗಳಂತೂ ಅವರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವೇ. ಅವರು ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರೇನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗಲ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ನೈವ ದೈವ ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ
ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ ವರ್ಜಿತಾ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ದೇವತಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ ವರ್ಜಿತಾ ದೈವ ಪದಂ ನೈವ ಪ್ರಾಪ್ತಾ, ನೈವ ದೈವ ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ ವರ್ಜಿತಾ. ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೇಷಾಂಚ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂ ದೃಶ್ಯತೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೈತ್ತರೆಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾಃ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್. ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ? ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ದೇವಾಹ ಅಯಜಂತ, ದೇವತೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನಾದಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಯೈವ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವೇ. ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಈ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಹೇಳಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅತಃ ನ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತನಬೇಡಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ನಾನು ಏವಮಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಣೋ ಉಭಯೋರಪಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ಕುತಃ. ಅಂತೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ? ಕೆಲವರಂದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎರಡುಗಳು ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಏವಂ ಅಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಣೋ ಉಭಯೋರಪಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನತ್ವಂ. ಅಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನತ್ವ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಎರಡೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂಬೋಣ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ಕುತಃ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದೀತಿ ಹೇಳಿ ಓಂ ತತ್ಶ್ರುತೇ ಓಂ. ನೋಡಿ, ತತ್ಶ್ರುತೇ ಓಂ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ತತ್ಶ್ರುತೇ. ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಉಪನಿಷದ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಶೇಷತ್ವ ಶ್ರುತೇ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಉಪನಿಷದ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಶೇಷತ್ವ ಶ್ರುತೇ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಉಪನಿಷದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತ, ಅವಾಗೇ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೇ
ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇತಿ ಶೇಷತ್ವ ಶ್ರುತಿ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಬರೀತಾ ಅದನ್ನೇ, ನ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವ ಅಭಾವ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ತದಭಿಧಾಯಕ ಶ್ರುತೇ ಇತಿ ಭಾವ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿನೇ ಉಂಟು. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಉಪನಿಷದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯೋಗ್ಯಯ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಉಪನಿಷದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ. ಉಪನಿಷದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ, ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಫಲ ಸಾಧನಂ ಭವತಿ, ಅಧಿಕವಾದ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಾಧಾನ್ಯನ ನೇರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 5ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನು ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ 5ನೇ ಸೂತ್ರದ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.